الرحمن الرحيم كلا إنه تذكرة فمن وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. جب سے اظہار ویلفیئر کی بنیاد رکھی گئی ہے، شروع دن سے ہم نے عزم کیا تھا کہ ہم اظہار کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی ذاتی لالچ کے سر انجام دیں، اور الحمدللہ ہم آج اس پہ قائم ہیں۔ ہمارا ایک عزم ہے جو کہ ہر پروگرام سے پہلے دہرایا جاتا ہے، اور اس میں ہم اپنے اس وعدے کی تجدید کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری رضا کی خاطر یہ سارے کام کریں۔ امجد فخری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور عزم دہرائیں گے۔ آپ سب ممبر ان کے پیچھے کھڑے ہو کے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس عزم کو دہرائیں گے۔ امجد فخری صاحب دہراتا ہوں کہ میں اظہار فاؤنڈیشن کا ممبر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے لیے بنا ہوں۔ میں فاؤنڈیشن کا کام اسی طرح کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے کوئی تحفہ تیار کیا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ مخلص اور اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا۔ اللہ پاک میری اور اس فاؤنڈیشن کے تمام دوستوں کی کوششیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر آخرت میں ہماری بخشش فرما دے، آمین۔ کے ساتھ مہمانان کو
خوش آمدید کہنے کے لیے میں سرپرست جناب حنیف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو مولانا صاحب آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور باقی جو ہمارے سرپرست ہیں اور بڑے اچھے سب دوست جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور جتنے بھی ساتھی دوست آج یہاں پہ آئے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ عزم کا جو طریقہ کار کیا ہے وہ اس مقصد کا ایک اہم چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو میں سب کے آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کے آج جو ہے نا بہترین جو ہمارے معزز مولانا صاحب آئے ہیں ان سے ہم مستفیض ہوں, اور سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا اپنے تمام ممبران کے سامنے کہ اثار کا تمام جتنا بھی طریقہ کار ہے وہ عطیات اور آپ کے صدقات پہ چلتا ہے. اس وجہ سے اثار میں کسی بھی طرح کے اخراجات جو ہیں وہ ان عطیات اور صدقات میں سے نہیں لیے جاتے. اگر ہم اثار میں پانی یا کھانا بھی سرو کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. آج کا پروگرام بھی جو ہے ہمارے جو سرپرست صاحبان ہیں انہوں نے اہتمام کیا ہے, اور الحمدللہ یہ اثار میں سے کبھی ایک پیسہ بھی ان چیزوں پہ خرچ نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ. آج کی اثار کی فاؤنڈیشن کی بلڈ بینک کی رپورٹ اور کارکردگی ماہ جولائی, اگست اور ستمبر کی میں صدیق بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبران کے سامنے پیش کریں. صدر جناب صدیق حیدر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام دوستوں کا آنے کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ. آج کا پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک اثار کی ماہانہ جنرل باڈی میٹنگ, یعنی 3 ماہ میں جو کام ہوتا ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا, اور دوسرا آج ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی کانفرنس. خدمت خلق سیرت النبی کی روشنی میں کیا ہے, اس کے لیے ہم نے مولانا عمران بشیر صاحب کو آج دعوت دی کہ اس موضوع کے اوپر ہمارے دلوں کو منور کریں. جو پہلا کام ہے 3 ماہ کی ہماری کارکردگی آپ ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے. تو جو 3 ماہ گزرے ہیں جولائی, اگست اور ستمبر, ان کی کارکردگی اثار نے جو کام کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. یہ جولائی کے اندر ہمارے اثار کے اوپر درخواستیں ہمیں موصول ہوئیں وہ 343 تھیں. اس میں 229 مریضوں کو بلڈ دے کر ان کی قیمتی جانیں بچائی گئی, اور جولائی کے اندر ہم نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کیا وہ ہم 5375 جانوں تک پہنچ چکے تھے جو بچائی گئی. اثار مریضوں کے جو ٹیسٹ بھی کر چکا ہے, اس سلائیڈ کو آف کر دیجیے, اس سلائیڈ کو آف کر 25,176 جو ہے یہ ہماری فگر ہے جو ٹیسٹ اب تک ہم لوگوں کے فری کر چکے ہیں. اس سے اگلا مہینہ آ جاتا ہے اگست کا مہینہ. اس میں اثار کو 418 درخواستیں موصول ہوئی اور 231 جانوں کو یہ بلڈ دے کر ان کی قیمتی جانیں بچائی گئی. اس طرح 5,606 ایسے مریض, ایسی جانیں تھیں جن کو بلڈ دے کر وہ جانیں بچائی گئیں. یہ ہم پہنچ گئے اگست کے اندر. اس کے بعد تیسرا مہینہ آ گئے سپتمبر کے اندر. سپتمبر کے اندر آپ کی فاؤنڈیشن نے 226 جانیں بچائی ہیں, اور سپتمبر کے اینڈ تک اثار فاؤنڈیشن الحمدللہ 5,832 جانیں بچا چکا ہے. اور یہ کام, یہ 5,832 یہ فگر جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یقین کریں مشکل ترین کام کی فگر ہے کہ کسی کو بلڈ پہ آمادہ کرنا, آگے وہ بلڈ ہسپتال پہ لگوانا. وہ جو پہلے سے اٹیچ ہیں وہ اس مشکلات کو سمجھتے ہیں.
जो भी नए अटैच हुए हैं आज, वो भी इंशाल्लाह जब अटैच होंगे तो वो देखेंगे कि सोशल वर्क की तमाम फील्डों में से ये मुश्किल तरीन काम है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने सरपरस्तों से शुरू हो जाएं, अपने मेंबर से शुरू हो जाएं, और आज एसआर ब्लड फोर्स के भी लड़के आए हुए हैं, तो उनके साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मेहनत है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक टीम वर्क है, जिसके लिए मैं आप सब के लिए अल्लाह के हुजूर दुआगो हूँ। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है एसआर ब्लड फोर्स, एसआर वेलफेयर फाउंडेशन का दूसरा एसआर ब्लड बैंक। एसआर वेलफेयर फाउंडेशन का जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है एसआर ब्लड फोर्स। उसमें पहले माह के अंदर 288 ये महीना है, वसीम भाई ये महीना कौन सा? जुलाई का जो महीना, इसमें 228 नौजवान नए रजिस्टर्ड हुए एसआर ब्लड फोर्स के अंदर, और हमारी तादाद हो गई 3224। ये वो नौजवान हैं जिनकी वजह से लोगों को ब्लड मिल पाता है। अगला महीना इसके बाद 200 नए लड़के रजिस्टर्ड हुए ब्लड डोनर्स के अंदर, नौजवान रजिस्टर्ड हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रजिस्टर्ड नौजवानों की तादाद वो 3433 तक पहुंच गई। इसके बाद जो सितंबर का पिछला महीना गुजरा है, एसआर के तमाम फाउंडेशंस के आपके लिए ये है कि 294 जो है ना वो इस पिछले महीने के अंदर नौजवान रजिस्टर्ड हुए, और एसआर फाउंडेशन के ऊपर जो रजिस्टर्ड नौजवानों की तादाद है वो पहुंच गई है 3518 तक। लेकिन हमने जितनी इसके ऊपर कैलकुलेशन की है वो भी नीचे लिखी हुई है। पुराने दोस्तों को ऑलरेडी पता है, नए दोस्तों के लिए रिपीट कर देता हूं कि ये 10,000 तक पहुंचेगी। तो फिर इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सियालकोट में हमारा वो हाँ पूरा होगा कि कोई जान ब्लड की वजह से नहीं जाएगी। इसके लिए इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, और कोई भी चीज अल्लाह के घर नामुमकिन नहीं है। जी जनाब। अच्छा, एक तीसरा शोबा है एसआर का, एसआर कम्युनिटी सर्विसेज। एसआर ब्लड के ऊपर तो काम कर रही है और वो आपके सामने है। अब ये कम्युनिटी सर्विसेज हमने क्यों शुरू किया था कि हमारे पास कोई बेवा आ जाती है कि उसके पास घर में खाने के लिए अगर राशन नहीं है, कोई मरीज आ जाता है उसके पास अगर दवाई नहीं है, और किसी की घर की कुछ छत गिर गई, कोई दरखास्त लेके, और दरखास्त हमारे पास आती कैसे? हमारा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 के करीब हमारे अपने मेंबर्स हैं। हमारे मेंबर्स की गली मोहल्ले में जिनको वो जानते हैं, ये दरखास्तें उनके जरिए होती हैं। हमें दो फायदे होते हैं एसआर की कम्युनिटी के। एक तो हमें वेरीफाइड बंदे मिल जाते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं कि वो जब दरखास्त आती है तो आपके एसआर ब्लड बैंक के लिए जो एहतियात होते हैं उसमें से कोई पैसा नहीं लगाया जाता। उस दरखास्त को शेयर किया जाता है अपने ग्रुप के अंदर या फेसबुक के ऊपर कि ये एक बहन की बेटी की शादी के लिए दरखास्त आई है, या किसी की दवाई के लिए आई है, या किसी राशन के लिए आई है। और मेरा अल्लाह इतना करीम है कि मैं आपको एक फहर के साथ अपने अल्लाह के ऊपर फहर करते हुए ये चीज कह सकता हूं कि आज तक जितनी दरखास्तें आई हैं, कोई एक दरखास्त ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर ना हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम दरखास्तों पे, तकरीबन तमाम दरखास्तों के ऊपर अमल हुआ। तो ये जो शोबा कम्युनिटी सर्विसेज था जुलाई के अंदर, इसमें महाना कोई 10-12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका किसी का राशन है, किसी की दवाई है, वो हमारे मेंबर्स के जरिए प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आप जैसे डोनर्स के उन लगे हुए हैं, किसी ने महाना उनका अडॉप्ट कर लिया हुआ है। यहाँ कई चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, कई चेहरे ऐसे बैठे जिन्होंने उनका महाना लगाया हुआ है, तो वो महाना भी उनका लगा हुआ है। कई ऐसे हैं जिनको राशन की जरूरत थी, पता लगा उनके घर राशन चला गया। और ये टोटल जो उस महीने में काम हुआ 3,40,650 का था, जिसमें तकरीबन 192 अफराद, मतलब एक फैमिली में अगर राशन जाए तो एवरेज एक फैमिली के अंदर 3 से 4 लोग तो होते हैं, और अगर एक शादी का खाना को 50 बंदों को खिलाया गया है तो 50 लोग तो मुस्तफीद होते हैं। तो इस तरह 192 अफराद इस जो हेल्प थी उससे मुस्तफीद हुए, और 3,40,000 रुपए का एसआर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करने के बाद मुस्तफीद तक वो चीज पहुंचाई गई जो आपकी अमानत थी। अगला महीना अगस्त का था, उसमें 4,24,000 के साथ इसमें 2 से 3 सैलाब जब बारिशें हुई हैं तो बारिशों में कुछ छतें गिरी थी, तो 2 से 3 ऐसे बंदे थे कि जो उस छत को रिपेयर भी नहीं थे करा सकते, और बड़ी बुरी हालत में वो घर के उनके हालात थे, उनकी छतें भी इसमें रिपेयर हुई हैं। तो ये 4,24,103 के साथ 358 लोग इसके साथ मुस्तफीद हुए। 3 इसमें मेरे है शादियां, और एक प्रोजेक्ट हमने फहरी फाउंडेशन हमारे अमजद फहरी भाई की है, उनके साथ मिलके हमने स्कूल के बच्चों के अंदर
सरकारी स्कूल है और एक सफी अनवर फाउंडेशन स्कूल है जहां डिजर्विंग बच्चे होते हैं, उनमें कापियों और रजिस्टर कापियां पेंसिल्स इनकी शक्ल में बच्चों के अंदर गिफ्ट तकसीम किए थे। ये भी हमने एक प्रोजेक्ट इसके अंदर किया है। इसके अंदर भी हमने वो जो था कापियों वाला प्रोजेक्ट एक स्कूल के अंदर वो भी किया, जिसमें तकरीबन 525 बच्चों को हमने दिया, तो 1 लाख के करीब उसकी तकरीबन बनती है मालियत। उसके अलावा जो महाना डोनर्स हैं जिनको जा रहा है वो तो अलग है। उसके अलावा इसमें भी बच्चियों की शादी हुई है, एक बच्ची की, और बाकी मरीजों को दवाइयां वगैरह हैं, और इसमें 942 अफराद मुस्तफीद हुए हैं और 5,53,150 इस पे सितंबर के अंदर हुई है। यानी ये जो महंगाई की सूरत हाल है, हमारे कई जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग्स के अंदर खुल के इस बात के ऊपर हमें कहते भी हैं, और वो अच्छे दिल के साथ कहते हैं कि आप अपना फोकस एक चीज पे रखें, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है और 100% हम एग्री होते हैं। लेकिन अगर किसी की दरखास्त आ जाती है और वो अल्लाह उसको हल करवा दे तो हमारा दिल होता है कि चले वो चीज हल हो जाए। तो आप लोगों की दुआ रही तो आप देखेंगे कि हर महीने ये भी शोबा बढ़ता जा रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये शोबा भी जैसे दूसरा शोबा हिसार ब्लड बैंक बेहतर हो रहा है, ये भी पैरेलल इंशाल्लाह बेहतर हो। अच्छा, इसमें एक शोबा अल्लाह ने खुद ऑटोमेटिक बना दिया। हमारे आज वो भाई आ नहीं सके, एक ही भाई है, उसने कहा जी आपके पास अगर कोई व्हील चेयर की दरखास्त आए तो सिद्दीक भाई आप मुझे भेज दें, कहीं मुझे नाम कहीं चीज ना दें, वो व्हील चेयर मैं आपको डोनेट कर दूंगा। पहली व्हील चेयर से लेके 11वीं व्हील चेयर तक एक शायद में किसी और भाई ने भेजी है, बाकी 10 की 10 एक ही भाई ने व्हील चेयर डोनेट करती है। और इनमें से आखिरी जो व्हील चेयर हमने ट्राई साइकिल दी है 11वीं इस महीने, भाई साहब वो बंदा मजदूर था, वो चाहता था कि मैं ट्राई साइकिल लेके अपनी जॉब पे चला जाया करूं, अगर मेरे पास हो मैं कहीं बाहर निकलूं। तो इस महीने हमने उनको ट्राई साइकिल भी दिया जो 11वां हमारा प्रोजेक्ट था। तो अल्लाह ताला उस भाई को, उस्मान उनका नाम है, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। और ये भी प्रोजेक्ट 11 व्हील चेयर हिसार के प्लेटफॉर्म पे पिछले 2 माह में जा चुके माशाअल्लाह, बेशक जी। बाकी ये कुछ यादगारी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपके साथ शेयर होती रहती हैं। शायद आप इसको प्रॉपर नजर आ रही है नहीं, आगे चला दें, ठीक है आगे चला दें, और आगे। ये हमारा तंजीमी ढांचा है। मेरी आप तमाम बैठे दोस्तों से गुजारिश है, ये तमाम वो लोग हैं कि जो मिलके जिन्होंने बुनियाद रखी और इसको लेके चल रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत इस्तकामत दे, और ये जो पौधा लगा है ये ता क़यामत अपना फैज इसका जारी रहे। आखिर में 1-2 छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करके उसके बाद हम अपनी सीरत कॉन्फ्रेंस की तरफ आना है। आपके जो हिसार वेलफेयर फाउंडेशन है, आपको पता है ये गवर्नमेंट के हर इदारे के पास रजिस्टर्ड है, सोशल वेलफेयर के पास इसका प्रॉपर बैंक में अकाउंट है। उसके अलावा अब इसको जो इसकी बाकायदा रिटर्न भी हर साल जाती है, इसका ऑडिट भी हर साल होता है। इस साल नई अचीवमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है FBR, उसने इसको प्रॉपर तौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। और ये मैं आपको भाई साहब अपने सरपरस्त जितने बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पिछले 2 साल के अंदर ये पहली फाउंडेशन है जिसको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो मिला है पिछले 2 साल के अंदर। अब इसका होगा ये कि जो भी बंदा हिसार को डोनेट करता है वो उसे अगर अपने टैक्स के अंदर शो करता है तो उसको टैक्स के अंदर उसकी छूट मिलती है। तो ये आप अपने वकील से डिस्कस करेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये आपको अपने टैक्स के अंदर भी इंशाल्लाह बेहतरी मिलेगी। एक चीज ये, दूसरी ये है हिसार वेलफेयर फाउंडेशन महंगाई के जो खर्चात हर महीने बढ़ते जा रहे थे, उसके लिए दोस्तों ने बैठ के तरीकाकार सोचा था कि कोई एक ऐसा काम हो कि डोनेशन और नए डोनर्स लगाना आप सब जानते हैं एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमने एक लैब रजिस्टर्ड करने का फैसला किया था कि एक हम लेबोरेटरी रजिस्टर्ड करवाते हैं जो प्रोफेशनल तौर पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब हो, और उसका मकसद ये हो कि उससे जो आमदन हो वो आमदन हिसार ब्लड फोर्स पे लगाई जाए, वो आमदन भी किसी की नहीं होगी। उसके साथ हिसार ब्लड फोर्स को सपोर्ट किया जाए और हिसार ब्लड फोर्स अपने पांव पे ऐसा ऐसा खड़ा हो जाए। आप तमाम हिसार फाउंडेशन के मेंबर के लिए खुशी की बात यह है कि हिसार जो ब्लड बैंक है उसका प्रोजेक्ट, इसका नाम हमने रखा एग्जेक्टिव लैब। सबसे पहले हमें पिछले माह एग्जेक्टिव लैब की रजिस्ट्रेशन मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने हमें एग्जेक्टिव लैब का जो कलेक्शन सेंटर हमने कमिश्नर रोड के ऊपर फाटे के पास बनाया है
اس کی رجسٹریشن ہمارے پاس موصول ہو چکی ہے. اب SR بلڈ بینک کا جو پروجیکٹ ہے ایگزیکٹو لیب، وہ آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ طریقے کے ساتھ سیالکوٹ کے مناسب ترین ریٹوں کے اوپر کر سکتا ہے. اور SR کے تمام ممبرز اور جو بلڈ ڈونرز بیٹھے ہیں، SR نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ریفرنس سے یا ان کے ٹیسٹ اگر کوئی آئیں گے تو آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ سب کو 30% منیمم ڈسکاؤنٹ ہوگی اگر وہ آپ اویل کرنا چاہیں. اگر وہ اللہ کی راہ میں آپ کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں، ورنہ SR کے کسی ممبر کے ریفرنس سے یا SR کے کسی ممبر SR کے بلڈ ڈونر یا کسی ہمدرد کے ذریعے اگر آتا ہے تو 30% اس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوگا. آخر میں تمام دوستوں کے لیے دعا جو اس کاز کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن جتنے ممبرز بیٹھے ہیں مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہم نے یہ جو خواب دیکھا تھا کیا سیالکوٹ کے لیے دیکھا تھا؟ یہ خواب ہم نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی تو کتنے ایریا کے لیے مانگی تھی؟ ذرا آواز بلند بتائیے گا. یہ ہم نے اپنے عزم کا ذرا ادا کرنے ہیں. کہاں کے لیے مانگی تھی؟ ہم سیالکوٹ میں بڑا اپنے خواب کے قریب پہنچ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ 90% ہمارے کام مکمل ہو چکے ہیں. لیکن زندگی، آج میرا ایک بڑا پیارا بھائی چلا گیا دنیا سے، آپ کے علم میں ہوگا، ارشد ببو چلا گیا دنیا سے. بہت پیارا بھائی تھا، ہم سب نے بھی وہی جانا جہاں آج وہ گیا. وقت بہت تھوڑا ہے، خواب ہمارا بہت بڑا ہے. گزارش ہے کہ جو کر سکتے ہیں، 1 قدم بڑھا سکتے ہیں، 2 قدم بڑھا سکتے ہیں، بس کام کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ سے جو دعا مانگی ہے، جو خواب دیکھا ہے، اس کو پھلتا پھولتا کام کرتا دیکھ کے جائیں. مجھے آپ سب کے ساتھ پہ فخر ہے، مجھے آپ سب کی ممبرشپ پہ فخر ہے، اور مجھے اللہ کے در پورا ایمان ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں زندگیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہم سے یہ کام ضرور لے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچے تشریف لائے ہیں جن کو سرٹیفکیٹ اور کارڈ اور ایوارڈ دیے گئے ہیں. یہ عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے ہیں. ان سب کو بہت بہت مبارکباد. آپ اسار میں ایسے ہیں جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کے دم سے، آپ کے خون سے اسار کھڑی ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بلڈ کو اور آپ کی اس خدمت کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. ہمارے صدر صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے، لیکن جو کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ اسار کے فنڈ سے نہیں لیے جاتے، یہ واضح کر دوں. وہ ہمارے ایگزیکٹو ممبران جو بھی ہیں وہ اس میں خود ہی وہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کو تجویز کرتے ہیں کہ اس کو یہ معاملہ کیا جائے. ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. کمال ہے نا. اس کے لیے حال کی تلاش تھی، تو الحمدللہ یہ شادی کا جو حال ہے اس کے لیے ہماری ٹیم جناب خرم زیب شاہ صاحب کے پاس آئی، اور الحمدللہ انہوں نے فوراً حامی بری کہ میرا بھی اس نیکی میں حصہ ڈال لیں. تو خرم شاہ صاحب نے یہ حال ہمیں فری میں دیا ہے، اور ساتھ میں الحمدللہ جو پانی ہے وہ بھی انہوں نے فری میں دیا. ان کے لیے بہت سی تعریفیں. تو میں خرم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ کے لیے وہ بھی ذرا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدیق صاحب، ان کے حاجی صاحب اور ہاں صاحب پیچھے کھڑے ہیں، میرے پاس آئے تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ جو کاز آپ سیالکوٹ میں لے کے چل رہے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی انرجی دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا چاہتے ہیں. اور یہی کیونکہ ہم دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ جو حقوق الباد ہے اس پہ خیال رکھیں. کیونکہ میں نے آپ دیکھیں کہ شاید چھوٹا منہ بڑی بات،
کہ میں نے قرآن میں کبھی نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے والوں پہ کو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب، نماز نہیں پڑھی عذاب آیا، زکوٰۃ پہ کوئی عذاب آیا، دینے والوں پہ، جن لوگوں پہ عذاب ہے انہوں نے حقوق البات کا احیاء نہیں کیا، ان قوموں پہ عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا اجر دے اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم میں چلنے کی توفیق دے، اور جو ہے نا ایسے ہی آپ اس معاملے کو لے کے چلیں، اور جہاں جہاں میری ضرورت ہوئی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس کا. بہت شکریہ شاہ جی.